زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، دیوار و در رو دیے، باہر و بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا۔ اج دا ساڈا ایتھے جمع ہون دا مقصد عالم نبیل، فاضل جلیل، عاشق رسول، عاشق مدینہ، درویش اہل سنت، فخر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد امانت علی ہمدمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی اصال ثواب دی اس بزم دے اندر سارے حاضر ہاں۔ علماء کثیر تعداد اندر نے، یقیناً اے علماء گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیان کرنے والی شخصیات موجود نے، لیکن اتھے کوئی بندہ بھی بیان کرن دی غرض نال نہیں آیا۔ ساتھی پریشان نے، علامہ صاحب بھی اور سجاد صاحب دیگر، کہ مینوں ٹائم زیادہ ملنا چاہیے۔ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پریشانی نہیں کہ ٹائم زیادہ دینا چاہیے۔ جی میری نیچر ہے، میری اپنی عادت ہے، الحمدللہ میں بیان کرنے واسطے نہیں آیا، اور میں اکثر جڑے ساڈے مذہبی پیشوا نے، ساڈا مذہبی تعلق کے رشتہ ہے، اوتھے میں کدے بھی بیان کرنے دی غرض نال نہیں گیا۔ میرا خطیب ہونا الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ اسی جڑا ساڈا بھائیاں والا تعلق ہے، برادری والا تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، یہ واسطے اسی اظہار تعزیت واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میں کل فاتحہ واسطے آنا سی، لیکن حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب فرمایا کہ کل شریف دا صبح ختم پا کے میں چلو ختم شریف حاضری ہو جائے۔ مفتی بابا جی بزرگ عالم دین مقصود احمد طور صاحب، آپ بڑی محبت نال ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے آئے نے، اسی دیکھ کے رشک آ رہا سی سانوں کہ کیا بات ہے۔ اے او محبتاں نے دین دیاں جڑی دنیا تے بھی کام آنیاں نے تے قبر و حشر اندر بھی، بلکہ جدو جنتاً داخل ہونا ہے، وہ بخاری دی روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرمائے گا ہاتھ وچ ہاتھ پا کے تے جنت اندر جاؤ۔ وہ رشتہ اتھے نظر آ رہا ہے۔ آپ احباب نے دیکھا ہے کہ بزرگاں کول ماشاءاللہ کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لے کے آئے، جنازے دے اندر بھی اور ہون بھی۔ حضرت علامہ مولانا للکار اہل سنت، تلوار اہل سنت، دلیر عالم دین، ساڈے بزرگ عالم دین، اس پنڈ دی شان جان آن حضرت علامہ بابا جی محمد الیاس صاحب، آپ بھی تشریف فرمان ہیں۔ بزرگی اور علالت دے باوجود بھی حضرت علامہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے، حضرت علامہ اقبال صاحب تشریف لے کے آئے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد منشا صاحب، علامہ محمد سجاد صاحب، قاری منیر صاحب اور دیگر جتنے احباب نے ماشاءاللہ۔ قاسم رضا اویسی صاحب ساڈے حلقہ پی پی 41 تحصیل پسرور دے ناظم اعلیٰ، آپ بھی تشریف فرما نے۔ حضرت علامہ مولانا قاری شباز صاحب جڑے ساڈے یو سی سوکلمنٹ دے ناظم اعلیٰ، آپ بھی تشریف فرما نے۔ تو میں تقریر نہیں کرنی، بس ایک دو بات آپ دی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جڑے علماء نے نا، اللہ تو ڈردے نے، اللہ دا خوف رکھدے نے تے عالم رکھدے نے، عالم علم دین والے، علماء جانن والے۔ اور اگے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے جڑے علماء نے اے انبیاء دے وارث نے۔ علماء اکرام انبیاء دے، بولیے علماء انبیاء دے۔ ساڈے ہاں ایک عام بندے گلاں کردے نے، عام علماء دی مجلس سے ختم پاک عالم دین دا اس واسطے بات کر رہے ہیں۔ بعض بندے بڑے بڑے پروپیگنڈے کردے نے علماء اکرام دے خلاف۔ میں شان دسنی ہے عالم دین دی، موضوع بہت طویل ہے، لیکن صرف ایک دو اشارہ کرنا ہے تے جلدی تو جلدی بات ختم کر دینی ہے۔ عالم دین دی شان بندے اے ساڈے قاری صاحب انج نے جی، انج نے جامعہ نعمیہ دے اندر علامہ غلام نصیر الدین نصیر حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث نے اور عالم دین نے اور اللہ دے ولی نے۔ آپ دے کول ایک بندہ اعتراض کردہ آ کے، سرکار ساڈے جڑے قاری صاحب نے نا، انہاں دے اندر اے بھی خامی ہے، اے بھی خامی ہے، اے بھی خامی ہے۔ انہیں کو گردان پڑھ دیتی خامیاں دی تے علامہ غلام نصیر الدین نصیر حافظہ اللہ تعالی آپ فرمان لگے، مینوں یہ دسو جیڑا
ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। आपने फरमाया जे आलमे दीन पिछे नमाज पढ़ने जे मिसटेक कोई छोटी मोटी हो गई है तो सानू बर्दाश्त भी बोलो तो सही करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी मिसाल जी आपने दी है अलामा सजाद साहब दीगर उलमा इत्ते गौर करिया जे, आपने फरमाया मैनू ये दस, अगर एक पहलवान है ओदा बच्चा अगों मजूर पैदा हो गया है, उस पहलवान की विरासत का हकदार कौन बनेगा जी? विरासत का हकदार बोलिए ज़रा, कोई गल नहीं, अज औखा सौखा बोलो, आलमे दीन दे खत्मे पाक दी महफल है, उलमा वास्ते बोलो। ये कौन बनेगा जी विरासत का हकदार? वो मजूर बच्चा के पहलवान किसी पहलवान नूं विरासत देगा? नहीं ना, सियाणे बंदे जिम्मेदार बैठे हो, साढ़े नालों ज़्यादा तुहानूं इन्हां चीज़ों का पता है। पहलवान बंदा है, अगों दा बच्चा लंगड़ा लूला मजूर पैदा हो गया, ओदी जिहड़ी ज़मीनों जायदाद है वो किनू मिलेगी? उसे बच्चे नूं कि किसी पहलवान नूं देगा? हकदार वो ही है। अलामा नसीरुद्दीन नसीर हाफिज़हुल्लाह आपने फरमाया, वो गल सुनो, उलमा मजूर ने, उलमा नलैक होणगे, उलमा कमज़ोर होणगे, लेकिन गल यो ही है ये जिहो जी भी है ने ना नबी दे दीन दे वारस ये ही। समझ आई है तो खिड़ के आखो जरा सुनो, जिहो जी भी है ने ना, ये नखट्टू ने, नकम्मे ने, सुस्त है नहीं, लेकिन आप दे अल्फाज ने कि तेरे बकौल अगर ये सुस्त ने, कमज़ोर ने, इन्हां दे अमल अंदर कमी आ गई, इलम अंदर कमी आ गई, जो भी मामला होया है, ये जिहो जो भी है ने ना भा, ये नबी दे दीन दे वारस ये होई ने, होर कोई वारस हो सकता? ये मजूर सही पर वारस ये होई ने। आइए साढ़े हाँ उलमा कमज़ोर होए ने, उहदी वजह की है? बस इस गल उत्ते आप दी तवज्जो दिलानी है। उलमा कमज़ोर इस तरीके नाल होए ने, जाहल पीर ते जाहल नाथ खान इन्हां ने आके मसलक की तबाही जिहड़ी कीती है, शायद कि किसी बद अकीदा ने भी इतनी तबाही नहीं की और ना कोई कर सकता है। साढ़े हाँ रात 10 बजे महफिल नात शुरू होंदी है तो 4 बज जाते हैं महफिल नात। बंदा पूछे इशा कित्थे गई है, फजर कित्थे गई है? इशा की नमाज कित्थे और फजर की नमाज कित्थे गई? ये किहड़ा इश्क रसूल है? लोगों को दसिया गया कि इश्क रसूल है। ये कैसा इश्क रसूल है? किन्ने सिखाया इश्क रसूल कि ना फजर ते ना इशा? सुनो, फजर की अजमत ते इशा की अजमत की है। हज़रत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दा दौर है, एक नौजवान 5 वक्त का नमाजी है, तवज्जो है जी, 5 वक्त का नमाजी है नौजवान, तो एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आया। हज़रत फरूक आज़म ने सोचा कि शायद नौजवान बीमार हो गया है, आप उसकी इयादत करने वास्ते चले गए, ਉਹਦੇ घर के अंदर तिमारदारी वास्ते कि मुंडा बीमार हो गया तां नहीं फजर पढ़ने वास्ते आया। जदों ये उलमा वास्ते भी सबक है, अगर कोई 5 टाइम का नमाजी मस्जिद ना आए, इमाम साहब नूं चाहिए उसका पता लवे कि क्यों नहीं आ रहा, सेहत खराब है वैसे नहीं आ रहा, एवें तलक मजीद मजबूत होएगा लोगों का मस्जिद के नाल। अच्छा जी तवज्जो, ओ बेटा चुप, बात बड़ी अहम है, तवज्जो दीजिए। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन उमर? चाहते मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, मुरीदे मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, ख्वाहिशे मुस्तफ़ा। कौन? सैयदना उमर, वो जड़े बोलते हैं तो अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा देता है। वो सैयदना फ़ारूक आज़म चले गए, जाके दरवाजे ते दस्तक दी, फरमाया अज साहबजाद साहब नमाज पढ़ नहीं आए, बीमार ने, सेहत ठीक है। अगों घर दे आख्या जी साहबजाद साहब सारी रात नफल पढ़ते रहे ने। की बोलीए कि साहबजाद साहब सारी रात नफल पढ़ते रहे ने, तो नफल पढ़द्या जो रात का पिछला पैर आया ना तो उन्होंने नींद आ गई है, तो वह सौ गए ने, सुते ने। सुनो, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया इस तो बेहतर ये सी काश नौजवान इशा पढ़ के सो जाता तो सुबह फजर की नमाज कज़ा ना करता, सुबह फजर की नमाज ज़ाया ना करता, सारी रात दे नफलों नालों बेहतर ये सी कि सुबह फजर की नमाज जमात नाल पढ़ लेंदा। इत्थे महफिल नात अफजल है कि नफल अफजल है? नफल अफजल ने, लेकिन नफलों नूं छोड़िया जा रहा है कि नमाज की शान है नमाज फजर दी। मैं हदीस पढ़ना चाहना अगर आप दी तवज्जो है। फरमाया रकातिल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, मेरे सोने नबी फरमाया
तुसी आंदे हो चांदी कीमती है, हीरा कीमती है, सोना कीमती है, जवाहरात कीमती ने, प्रॉपर्टी कीमती है, मेरा प्लाट कीमती है, मेरी कोठी कीमती है, मेरी गड्डी कीमती है। फरमाए नहीं, सारियां चीज़ां एक पासे इकट्ठियां हो जान ना ते फजर दियां दो सुनतां दा मुकाबला नहीं कर सकदी। जिन्हों समझ आई है बोले ज़रा सुबहान अल्लाह। फजर दियां दो सुनतां दा मुकाबला इंज कह लो कि सारी चीज़ां एक पासे ते फजर दियां दो सुनतां इन्हां नालों भी अफजल ने। अगली हदीस नहीं समझ आई, दूसरी हदीस पढ़ना चाहना। फरमाया रकातिल फजरी अहब्बु इलैया मिनल अर्दी जमीया। फरमाया जेड़ा बंदा, सरकार फरमाते ने मैनू आल नाल भी प्यार है, मैनू सहाबा नाल भी प्यार है, मैनू अपनी बीवियां नाल भी प्यार है, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों वध के मैनू फजर दियां दो सुनतां नाल ज़्यादा प्यार है। इतनी शान है फजर दियां सुनतां दी, ते जे फजर दियां सुनतां दी ये शान है ते बाबा जी फर्जां दा की मुकाम होवेगा, फर्जां दी की शान होवेगी। तीसरी हदीस पाक मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बकूरिहा। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदे ने, अल्लाह जेड़ा बंदा सुबह फजर दी नमाज वेले उठ के आंदा है, अंधेरे का मुकाबला करता है, सर्दी का मुकाबला करता है, गर्मी का मुकाबला करता है, शैतान का मुकाबला करता है, तो मस्जिद च आउंदा है। सरकार फरमाई या अल्लाह, अर्ज की या अल्लाह ओदे रिज़्क अंदर भी, ओदी जान अंदर भी, ओदी औलाद अंदर भी बरकत नाज़िल फरमा। ऐ शान है। चौथी हदीस पढ़ना चाहना। फरमाया मन सल्लल इशाई फी जमाअतिन फकान्नमा काम निस्फुल लैल वमन सल्लल फजरी फी जमाअतिन फकान्नमा काम कुल्ला। फरमाया जड़ा बंदा फजर दी इशा दी नमाज पढ़दा है, फिर फजर दी नमाज उठ के पढ़दा है, सारी रात सुत्ता रहिंदा है, लेकिन अल्लाह ताला इनू सारी रात इबादत करन दा सवाब अता फरमांदा। ए फजर दी शान और इशा दा मरतबा, लेकिन इत्थे सारी रात महफिल नात ते क्या उलमा और फिर अलमियां ये वे किबला शाह जी, इन्ने पैसे असी एक रात अंदर जाहिल नात खां नूं देने आ कि जिन्ने पैसे असी आलमे दीन नूं पूरा साल भी, हकीकत है पूरा साल भी, वो जिन्ने पढ़ी है नात उन्होंने दे दिता लाख रुपया, ते जड़ा तेरे बच्चों नूं नाजरा पढ़ा रहा है, हिफज करवा रहा है, तर्जमा करवा रहा है, सरफ पढ़ा रहा है, नाहव पढ़ा रहा है, वो तेरे बच्चों नूं वो कदूरी पढ़ा रहा है, नूरुल इज़ा पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नूं हदाया शरीफ पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नूं नूरुल अनवार पढ़ा रहा है, शरह मुल्ला जामी पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नूं बुखारी ते मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा अबू दाऊद निसाई पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नूं तफसीर पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नूं वो जनाब हदीसां ते कुरान दा इलम दे रहा है, ओदी तनख्वाह 10,000 है। खस्ता हालत अंदर उलामा जिंदगी गुजार के कब्रां चले गए, मस्जिद च एसी लगे ने, पर आलमे दीन की तनख्वाह नहीं वधी। ये इंतजामिया मस्जिद की फिरौन तो घट नहीं होंगी, जिहड़ी इंतजामिया अच्छी है उन्होंने मेरा सलाम है, लेकिन जिहड़े लोग फिरौनीयत का इजहार करते हैं, जिहड़ी मस्जिद के अंदर करोड़ां रुपया लगा है, उस मस्जिद का ड्राइवर इमाम मस्जिद है, क्या करोड़ां रुपये मस्जिद च लाए ने लोगों दिते ने, तो इमाम मस्जिद की तनख्वाह पूरी नहीं हो सकती। अगर 30,000 रुपया 20,000 तनख्वाह हो जाए तो ये भी किन्ने देनी है बे, जिमें मस्जिद बन गई है ये भी तनख्वाह ऊंजी चल। बंदे आंदे मस्जिद बनाने लगे, को नहीं अल्लाह करम करेगा खुली मस्जिद पाओ, बड़ी अच्छी बात है। उदों क्यों नहीं आते अल्लाह करम करेगा इमाम मस्जिद नूं 30,000 तनख्वाह देनी है, बई देनी है, अल्लाह देगा तो देनी है इंशाअल्लाह। उत्थे असी बिल्कुल हथ घुटने आ। उलामा सैकलों ते जिंदगी गुजार के फौत हो गए, तुहाडे कोल गड्डियां ते उलामा अज भी मोटरसाइकिल ते, तुहाडे कोल कोठियां, उलामा अज भी खस्ता मकाना दे अंदर जिंदगी गुजार रहे ने। इहदी वजह की है, अज तक तेरे आलमे दीन ने तेरी अजान लेट नहीं होने दिती, तेरी नमाज लेट नहीं होने दिती, तेरे बच्चे दे कान में अजान लेट नहीं होने दिती, तेरा जनाजा लेट नहीं होने दिता, वो तेरे सारे त्यौहार, तेरा निकाह लेट नहीं होने दिता। इन्ना जुल्म दी इंतहा। अच्छा हुण जेड़ा बंदा नाथ खान लाख रुपया लैके जा रहा है, आलमे दिन महीने का 10,000 रुपया लै रहा है, अल्लाह की बारगाह च जो इनाम मिलना है मैं वो गल नहीं कर रहा, वो तो मिलना है और बोलो तो सही। उलमा नूं अल्लाह की बारगाह दे विचों जो इनाम मिलना है ना जी, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन दुनियावी बात कर रहे हैं। जदों ये सूरत हाल बन जाएगी कि नाथ खान नूं जिहदी दाड़ी भी नहीं, जिन्हों पता भी दीन का नहीं, उन्होंने लाख रुपया असां दे दिता सुर वास्ते, ढोलकियां छैणकियां बज रही ने तो सुर ते पैसे उड़ाई जा रहे हैं। अच्छा आलमे दीन नूं दे रहे हैं 10,000 रुपया, ईमानदार नाल दसो कौम दे अंदर
नाथ खां पैदा होणगे कि आलम दीन? सही गल है। ए मैं इन्हां नाथ खावां दी गल नहीं कर रहा जिहड़े बिल्कुल सूफी ज़हन रखने वाले बादशाह लोग ने, ये अच्छे लोग ने। ए उन्हां दी गल हो जिहड़े प्रोफैशनल नाथ खां। अच्छा, जदों लाख रुपया उन्हें दिता, इमाम नूं दिता 10,000, तो कौम च नाथ खां पैदा होणगे कि आलम दीन? नाथ खां पैदा होणगे ना। लोकी आलम दीन कित्थों बनाणगे भी इन्हें कित्थे जाके मसीतां च धक्के खाने? आलम दीन पैदा नहीं होएगा। फिर नाथ खां इतने माहिर ने, गुलूकार फनकार और नफसियात, वो फिर नाथ पढ़न के आखणगे ए शेर चौधरी साहब की नज़र है, ए शेर शेख साहब की नज़र है, ए शेर सेठ साहब की नज़र है, ए शेर फलाने की नज़र है। अल्लाह रसूल की नज़र की है? अल्लाह रसूल की नज़र तो उदों शेर हुंदा जदों पैसे उत्तों आंदे, उत्तों पैसे अल्लाह की तरफों नहीं आए, तो नज़र शेर किन्ना दी हो रहा है? ये जुल्म है साडे मुआशरे दा, ये जुल्म है साडे मुआशरे दा। ये उत्ते गौर फिक्र कीजिए। उलमा दुखी हो के तुहाडे तो दुनिया तो गए ने, गौर फिक्र कीजिए। एक आलम दीन नाल असीं ज़्यादती करने आ। फिर वो जनाब जदों नमूसे रिसालत का मसला आया है, इज्जत रसूल की गल आई है, उदों इन्हां गुलूकारां फनकारां विचों कोई नज़र आया? उदों कौन नज़र आए ने? बोलो तो सही। और मसीतां किन्ना छड्डियां ने, जेलां किन्ना कट्टियां ने, सजावां किन्ना बर्दाश्त कीतियां ने, तकरीरां किन्ना छड्डियां ने, फौज शेड्यूल किन्ना उत्ते लगे ने, इन्हां उत्ते लगे ने। इन्हां आशकां विचों अज तक भी कोई नज़र है? ये की तरीकाकार? आइए अपनी सोच नूं बदलिए। और मैं गल तां कीती है, अपने दुख का इजहार उलमा बैठे ने, उलमा की बारगाह च अर्ज करांगा, अपने आप नूं खुद मजबूत कीजिए, अपने आप नूं खुद स्टैंड की ओदी वजह असी करांगे तो सारा मामला चलेगा। खुद अपने आप नूं असा मजबूत होना है। खुददारी की जिंदगी, आलम दीन कारोबार भी करे, आलम दीन मस्जिद भी पढ़ाए, आलम दीन अपने पैरों ते खुद मुख्तार होएगा, तो फिर आलम दीन खुल के मसला बयान करेगा, ना उन्होंने किसी चौधरी टेंशन होएगी ना किसी होर दी। आओ इज्जत देखनी है, यह दुनियावी इज्जत और आखरत की इज्जत केड़ी है। अलामा मानस साहब का विसाल होया, आपने देखा लोग कित्थों कित्थों आए, देखा नहीं? ए बासू पन्नू के अंदर देखा नहीं कि मेला लग गया है, दुनिया कित्थों कित्थों आई है। वो कोई बहुत बड़े डेरेदार नहीं सन, बहुत बड़े सियासतदान नहीं सन, बहुत बड़े वो जनाब अपना सियासी सूझबूझ रखने वाले नहीं सन, मेहराबो मिंबर दे वारस सन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा आपने देखिए कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े शेख जिन्होंने मिलने वास्ते कतारां में लगना पैंदा है, वो भी जनाजे अंदर गर्मी के अंदर शराबू होने के बावजूद भी जनाजा पढ़ रहे सन। वजह की है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये दीन दे वारस ने, सोने नबी इरशाद फरमाते ने, दुनिया तुहाडे नाल जो करे वो उन्हां दा फेल है, लेकिन जिहड़ा आलम दीन आएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह उस आलम दीन नूं जन्नत दा दाखला अता फरमा देगा। तवज्जो है, रवायत पेश कर रहे हैं। बुलंद आवाज में माशाअल्लाह मार एक मिनट एदा माना है आका असी हाज़र हाँ, लब्बैक दा माना आका असी ते जेड़े जेड़े हाज़र बैठे ने अगे बुजुर्ग साडे मुफ्ती साहब बुजुर्गी दी आलम च हाथ खड़े कर रहे सन। इंज महसूस हो रहा जिवें सरकार सामने नज़र आ रही, महसूस हो रहा है। तो जदों बुजुर्गां अलालत दे पेशे नज़र भी इंज हाथ खड़े कर दिते ने, तो जेड़ा जेड़ा मस्जिद बैठा एदा सवाब भी अलामा साहब की रूह नूं मिलेगा। हाथ खड़े करके सीना जोर लगा के कह जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बातां ने। मैं बिजावी शरीफ की एक रवायत पढ़न लगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों कब्रस्तान के करीब तो एक हाफिज़े कुरान गुजरता है, आलम दीन गुजरता है, मेरे सोने नबी ने फरमाया 40 दिन अल्लाह उस कब्रस्तान चो अजाब उठा लेंगे। समझ आई है तो बोलो ज़रा, 40 दिनों वास्ते अजाब उठा लिया जाता है। मैं इस हदीस पाक के पेशे नज़र एक बात करना चाहना, जे हाफिज़े कुरान आलम दीन कब्रस्तान के कोलों दी गुजरे तो 40 दिन अजाब उठा लिया जाता है।
تے باسو پڑھنے والے ہو اپنے مقدراں تے رشک کیجئے اپنے نصیبات تے مان کیجئے جے عالم دن گزرے تے 40 دن عذاب اٹھا لیا جاندہ ہے تے جے علامہ امانت صاحب جڑے حافظ قرآن بھی نے عالم دین بھی نے جڑے پکا ڈیرا قبرستان میں چلا لین وہ کنہ کو کرم ہوئے گا اللہ دا کنی کو رحمت ہوئے گی اللہ دی جے ایک باری گزریے تے 40 دن عذاب نہیں ہوندا تے جڑا پکا ڈیرا اتھے لا لے اور مسند بزار دی روایت ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ ہے زندگی دے اندر مسند بزار دی روایت ہے جڑا قرآن پاک دی زندگی اندر کنی آیتاں پڑھ ہے ایک آیت پڑھ ہے اے سب واسطے بات ہے علماء واسطے بھی آپ واسطے بھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے او دی قبر وچ اندھیرا نہیں ہوئے گا میں پھر گل دوبارہ آکھاں گا اجے گہرائی تک نہیں پہنچے آپ اجے اے دا مزہ نہیں جے لیا تساں اجے دی تہ تک نہیں پہنچے میں دوبارہ کہن لگا کوئی چھوٹی بات نہیں جڑا قرآن دی ایک آیت پڑھدا ہے زندگی دے اندر روزانہ نہیں زندگی دے اندر ایک آیت پڑھدا ہے تے سونے نبی نے ارشاد فرمایا او دی قبر وچ اندھیرا نہیں ہوئے گا میں تیسری باری پھر آنا شاید سمجھ آ جائے اجے سمجھ نہیں رہے گل کتنی بڑی ہو رہی جیڑا قرآن پاک دی ایک آیت پڑھدا ہے زندگی دے اندر میرے سونے نبی فرمایا او دی قبر وچ اندھیرا نہیں ہوئے گا تے علامہ اقبال صاحب ایک آیت بندہ پڑھے زندگی دے اندر تے قبر وچ اندھیرا کوئی نہیں تے پھر اس بندے دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے جڑا انجی حافظ قرآن ہوئے او دی قبر چ اندھیرا کتھوں آ جانا ہے جڑا قاری قرآن ہوئے جنہیں ساری زندگی بچیاں نو اللہ دا قرآن پڑھایا ہے نبی پاک دا فرمان پڑھایا ہے تے جدو او بندہ جائے گا نا قبر اندر آکھے گا میری قبر اندر نور کا ہے فرشتے کہن گے یاد کر ایک دفعہ تو قرآن دی آیت پڑھی سی تے میں نہ جے قرآن دی ایک آیت پڑھے تے قبر چ اندھیرا نہیں ہوندا تے قاری امانت صاحب دی قبر کیسی روشن ہوئی ہوئے گی وہ جنہ ساری زندگی یا اللہ دا قرآن پڑھے ہے تے اے لوکاں نو قرآن پڑھایا ہے سمجھ آئیے اے باتاں نے آؤ علماء دی قدر کیجئے جڑ جاؤ علماء دے نال جڑ جاؤ مدارس دے نال جڑ جاؤ اپنی مساجد دے نال اے اسلام دے قلعے نے اگر مسجد مضبوط ہے مدرسہ مضبوط ہے عالم دین مضبوط نے پھر تیرا دین مضبوط ہے تیرا مسلک مضبوط ہے تیری جماعت مضبوط ہے آئیے غور و فکر کیجئے جو چند باتاں کیتیاں نے تے علامہ امانت صاحب دی خدمت دے اندر خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسی سارے آئے ہیں میں آپ دی بارگاہ ایک شعر پڑھنا چاہنا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک تھا جو رون کے زندگی آہ علامہ اقبال صاحب آہ کل تک تھا جو رون کے زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان شرافت ذہانت لٹا زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا دیوار و در رو دیے باہر و بر رو دیے
چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا سرکار، مفتی صاحب بلایا سرکار نے، بلایا سرکار نے، اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب دے درجات نو بلند فرمائے، لواحقین نو، قاری نعمت صاحب نو، دیگر انہاں